Good evening, everyone, and warm welcome to you all for this today's session, hosted by Tech Developers Community, parented by Wise Youth GCT. Today's Tech Talk show is about opportunities after BE and BTech. Tomorrow is too late, yesterday is over, and now is exactly the right moment to start. With this quote, I would like to you today's presenter, Mr. Ashish, VCE Department of 2020 passed out. Welcome, Anna. Before hand the session, I would like to tell his he achieved GATE ECE 2020 rank of 8,000. He got ACTE Chatra Vishwakarma Awards 2018. He is the lead IoT Makers Labs in GCT during the year of 2018 to 2019. He also achieved third position in national level by presenting an innovative solution under the theme Empowerment of Now he is holding job offer General Electric Power India. Before handling the session, Anna, now you can take off. Everyone be ready with your pen and notebook. Question and session answer will be at the end of this session. Anna, you can start now. Anna? Yes. So everyone can hear me and see me, right? Satyapriya, is it okay? Yes, now. Okay. Yes, now. Okay, fine. Visible. First of all, hello to everyone. And thanks to Wiseman International Club of GCT for giving me an opportunity to talk with you all. And so today's topic is like I'm giving a talk on opportunities after B or BTech. So there are various opportunities which are available out, but the problem is we don't know and we don't find it, but how to achieve it. Okay. So that's a problem. Many opportunities are there. So I will talk about those opportunities, and I'll share my experience also while I was trying to crack my exam and my future attempts, further attempts, what I'm going to give. Okay, so my plannings and all, I would like to discuss with you all. And further, in my last slide, I will arrange a question answer session where you can ask me a few questions which are answerable to my side. I will answer. Okay, so I think we can start. Okay. One more thing, I wish this event, like this talk, should be interactive one. It should not be taking a class or something. I'm not taking any class. I'm just sharing my views. Okay, and like giving ideas. So what are the opportunities? Okay, so whenever I ask questions, someone please raise your hand, unmute your mic, and also answer, so that it will be an interactive session, not only me talking and you hearing. So it will be like, okay, fine. Okay. I hope my screen is visible to you all. Okay. So opportunities after BTech, what you should be doing, okay, after your BE or BTech. Can you please tell me all are second years or third years or which batch actually? Is it a mix up? First year, second year, third year, fourth year, like that? Yes. Okay, fine. So I'm beginning with my first slide. So the variety of options are available. So first option is placements, which starts from our college. Then next is MTech specialization, which can be pursued through GATE or state level examination.
And the third option is MBA, which is in the management, if you also pursue MBA. And next is studying in abroad opportunities. Next is entrepreneurship, be your own boss. Then next is civil services examination, joining defense, doing research. If you have some like innovative ideas, you can do research. Then follow your hobbies. Suppose you like you're a YouTuber, okay? You are versatile a dancer. You are a versatile dancer or a singer. You can like record your videos or sing in Smule or something, so that you gain your popularity. Okay. Then next you can go for a teaching profession if you are like if you're good in your subjects, so that you can teach someone and start your own business from that side. Then event management is also a very good part after like for pursuing your job. Okay, then let's start with the first point, that is placement. So placement, there are two types of placements actually, um, on campus and off campus placements. Okay, so in on-campus placements, variety of companies visit to our campus. So most of the nowadays, most of the software companies are only visiting. The reason is software companies have a huge demand in terms of developing software, and they need more engineers. Basically, companies are divided into two types: service-based and product-based companies. In service-based companies, you have TCS, HCL, Wipro, Infosys, etc. So all these service-based companies are companies which hire lots of candidates from the colleges. If you see, TCS hires around 50 to 60 candidates from a single college. Okay, and this time they hired from the 20 batch around 40,000 students. Okay, so all these are service-based companies. In these service-based companies, the pressure is high, and also employees are less paid, okay, in terms of their salary also, and the work pressure is also high. Next, in product-based companies, the product-based companies are like you have microchip in terms of electronics, I will say, and mechanical also, and few companies which are known to me. Okay, so product-based companies are like microchip, and you have Synopsys, Cadence, and L&T, General Electric, and Siemens, etc. And these are all product-based companies. They hire, okay, you can add ThoughtWorks, like Google, Microsoft. Okay, so these companies, they hire only few candidates from a college. Okay, so these companies they value more on employee. Okay, and the work pressure is bit less comparative to the service-based company. Okay, you have a good culture, work culture, as well as you have lots of employee benefits, etc. And so these about on-campus placement. What about off-campus placements? Off-campus placement is an add-on option. If you are not able to get your dream job from your on-campus placement, you can go for off-campus. Off-campus placement, how you can do is you can like the other college have to send an invitation mail to our college that we are conducting so and so company's placement, and you are all invited from students of GCT are invited, and you can join. So through that you can go for off-campus placement and also get your dream job. Everyone is okay with English, or should I do a mix-up of English and Tamil? Because last time I came to know that since it was complete English, it was like a boring session. Should I do a mix-up of Tamil and English? தமிழும் பேசலாமா? ஓகே, சரி. நான் அவ்வளோ எனக்கு தமிழ்ல ஃப்ளூயன்சி இல்லை, பட் நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, தென் அப்புறம் வந்து ஓகே, யூ கேன் ஆல்சோ அப்ளை த்ரூ கெரியர் வெப்சைட். அப்போது நம்ம ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் கெரியர்ஸ்னு ஒரு பேஜ் இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு கம்பெனி இப்போ கூகுள்னே எடுத்துக்கோங்க. கூகுளில் வந்து www.google.com/careers அப்படின்னு இருக்கும்.
ஸோ அந்த கரியர்ஸில் வந்து நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு எம்ப்ளாய் ஐடி இருக்கும், ஜாப் ஐடி இருக்கும். ஜாப் ஐடிக்கு அப்புறம் அது என்ன எம்ப்ளாய் பொசிஷன் இருக்கும், அந்த பொசிஷனுக்கு அதில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுவீங்க. அது மூலமாக அப்ளை பண்ணி உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூஸ் நடக்கும். இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் லைக் யூ ஸ்டார்ட் வித் like the online test, then after that technical HR, maybe one to two rounds, then you have a general HR க்கு அப்புறம் you will receive an offer, your job is confirmed. ஓகே, ஸோ இப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் கெரியர் வெப்சைட் கூட. பட் கெரியர் வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு ப்ராபபிலிட்டி கம்மி, ஜாப் கிடைக்கிற ப்ராபபிலிட்டி கம்மி. ஏன்னா அவங்க நிறைய இதில் பார்ப்பாங்க தட் யுவர் ரெஸ்யூமே ஷுட், அந்த ப்ரொஃபைல் வந்து நல்லா இருக்கணும். ஓகே, ரெஸ்யூமேல பிகாஸ் ஐஐடிஎன்ஸ் என்ஐடிஎன்ஸ் அதுவும் அவங்களும் அப்ளை பண்ணுவாங்க. பிட்ஸில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி டாப் யூனிவர்சிட்டிஸில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அப்ளை பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் வந்து நம்ம ரெஸ்யூமே வந்து லைக் இட் ஷுட் பீக். ஸோ அது வந்து நல்லா இருந்தால் தான் உங்களுக்கு செலெக்ஷன் ஆகும் ரெஸ்யூமே. நெக்ஸ்ட் எம்ப்ளாயி ரெஃபரல்ஸ்னால் இப்போ சப்போஸ் ஒரு எம்ப்ளாய் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க வந்து ஒருத்தர் வந்து கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, இல்லாட்டி நீங்கள் ஒரு லிங்க்டின்ல வந்து யாராவது வந்து ரிக்வெஸ்ட் அனுப்பி தட் இந்த மாதிரி உங்கள் கெரியர் வெப்சைட்டில் ஒரு ஜாப் மீன்ஸ் ஒரு ஆள் லைக் எம்ப்ளாய் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் கெரியர் வெப்சைட்டில் வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து லிங்க்டின்ல யாராவது தெரிஞ்சவங்க, அந்த கம்பெனியில் தெரிஞ்சவங்க நீங்கள் கேட்குறீங்க லைக் கேன் யூ ரெஃபர் மீனா, அதாவது நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற டைமில் அவரோட நேம் போட்டுட்டு யூ கேன் லைக் அப்ளை, ஸோ தட் உங்களோட வெயிட்டேஜ் கிடைக்கும் உங்களோட ரெஸ்யூமேக்கு. அப்படி உங்களுக்கு கிடைச்சாலும் கிடைக்கலாம் எம்ப்ளாயி ரெஃபரன்ஸ். தென் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் மூலமாகவும் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது வந்து நான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிரான்ச்சஸ்க்கு எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா, இந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் பற்றி. பிகாஸ் பெங்களூரில் நிறைய ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்குது. அந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் மூலமாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ஆஃப்டர் கோச்சிங் வந்து அவங்க பிளேஸ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் தருவாங்க. ஸோ அது மூலமாக உங்களால் பிளேஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதுக்கு நிறைய சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. லைக் ஆஃப்டர் யுவர் பிடெக் யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் அரவுண்ட் 6 months ஆஃப் இன்டர்ன்ஷிப், தென் 6 months ஆஃப் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். ஆஃப்டர் தட் உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் தருவாங்க அந்த லைக் அந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் மூலமாகவே. தென் யூ கேன் கெட் பிளேஸ்ட் இன் யுவர் ட்ரீம் கரியர். எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனால் பெங்களூரில் வந்து மேவன் சிலிகான்னு ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது. அது இது வரைக்கும் ஐ டென்ட் கோ அண்ட் டீப் ரிசர்ச், பட் அங்கே வந்து நிறைய பிளேஸ் இருக்காங்க கேள்விப்பட்டிருக்கேன். லைக் for my electronic side, I came to know that electronics, EEE, like E&I, all that sections, I came to know that Intel, Cadence, and the Qualcomm, and the பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். அந்த மாதிரி வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு டூ அ ரிசர்ச். பிகாஸ் நான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ கேண்டிடேட். ஸோ நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஐ ஹவ் டன் அ ரிசர்ச் and I have found such an institute. Okay, so there are variety of opportunities like finding the ways to get inside the company. Okay, so idella or like ways, okay, through placements. Next one, the MTech specialization is also a good option, but இப்போ நீங்கள் சில கம்பெனிஸில் பார்த்தீங்கன்னா எம்டெக் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ஹையர் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வை? பிகாஸ் அந்த கம்பெனிக்கு வந்து உங்கள் மேலே நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். லைக் தே ஹேவ் டு பே மோர் டு யூ. ஸோ நிறைய கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு மெயில் அனுப்பும்போது கூட பிடெக், EEE, CSE, IT அந்த மாதிரி தான் அனுப்புவாங்க. மெக்கானிக்கல், ப்ரொடக்ஷன் அந்த மாதிரி தான் மெயில்ஸ் அனுப்புவாங்க. எம்டெக் மேக்ஸிமம் கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் பிக்கு ஒரு சேலரி வந்து 5 lakhs போட்டிருந்தாங்கன்னா per annum, எம்டெக் தே வில் ப்ரொவைட் அஸ் லைக் சேலரி ஃபார் அரவுண்ட் 7 lakhs per annum. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 2 lakhs எக்ஸ்ட்ரா அவங்களுக்கு பே பண்ணணும் எம்டெக் கேண்டிடேட் மேலே. ஸோ அந்த எம்டெக் கேண்டிடேட்ஸ் அவங்க இந்த காலேஜ்லேருந்து எடுக்காமல் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஐஐடிஸ் இந்த எடுப்பாங்க, டாப் ஐஐடிஸ் இந்த. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த டைம் வேஸ்டேஜ் அதுவும் பார்ப்பாங்க. நிறைய அந்த மாதிரி க்ரைட்டீரியாலாம் இருக்குது. ஸோ எம்டெக் வந்து பெட்டர் ஆப்ஷன் தான். ஓகே, பட் அது வந்து டாப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் பண்ணால் தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஸோ அதுக்கு பண்ணுறதுக்கான வழி வந்து யூ ஹேவ் டு குவாலிஃபை எக்ஸாம்ஸ் பண்ணிங்கன்னா பெஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு அட்டம் பண்ணுறது கேட்.
So MTech வந்து gate score வச்சா you can pursue an career your studies in IIT or NIT and few other colleges which comes under IIT and NIT, that is not under, that is in the ranking basis. அந்த ரேங்கிங் பேசிஸில் நீங்கள் சொல்ல போனீங்கன்னா லைக் பிட்ஸ் பிலானி, அப்புறம் விஐடி, எஸ்ஆர்எம், அந்த மாதிரி காலேஜஸ் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் எ குட் ஜாப். அண்ட் ஆல்சோ டான்செட். ஓகே, கேட்டில் வந்து எப்படி ஸ்கோரிங் க்ரைட்டீரியான்னு சொல்ல போனால் லைக் இஃப் யூஆர் அரவுண்ட் ஒரு 1000 இருந்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் என்ஐடி ஐஐடி கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. என்ஐடிஸில் வந்து ஐஐடிஸில் வந்து ஸ்டார்டிங் சொல்ல போனால் ஐஐடிஸில் வந்து ஐஐடி மட்ராஸ் வேணும்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஃபியூச்சருக்கு என்னென்னா யூஸ் ஆகும். ஐஐடி மட்ராஸ், ஐஐடி கரக்பூர், ஐஐடி கான்பூர், ஐஐடி டெல்லி, இதெல்லாம் வந்து பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆக்சுவலாக, பிகாஸ் தீஸ் ஆர் ஓல்டர் ஐஐடிஸ். அப்புறம் இந்த ஐஐடி மண்டி, ஐஐடி திருப்பதி, காந்தி நகர், அந்த மாதிரி ஐஐடிஸும் இருக்குது. பட் அவங்க பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக அந்தளவுக்கு இல்லை, பிகாஸ் இப்போ தான் அவங்கெல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருக்காங்க. ஸோ ஐஐடி மட்டும்தான் டைட்டில் இருக்கும், பட் உங்களுக்கு அந்த ஐஐடி லெவலுக்கு உண்டான பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்காது அந்த மாதிரி காலேஜஸில். அண்ட் லைக் பிளேஸ்மெண்ட்ஸுக்கு வர கம்பெனிஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒரு பெஸ்ட்டு ஐஐடினா சொல்லப்போனால் நான் அந்த மென்ஷன் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் நான் மென்ஷன் பண்ண அந்த ஐஐடிஸ், ஸோ அந்த ஐஐடிஸ் நீங்கள் பர்சியூ பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் என்ஐடியில் சொல்லப்போனால் நோட் பண்ணிக்கோங்க வேணும்னா, என்ஐடி திருச்சி, என்ஐடி வாரங்கல், என்ஐடி சூரத்கல். என்ஐடி சூரத்கல் வந்து என்ஐடி கர்நாடகா, என்ஐடி வாரங்கல் வந்து என்ஐடி ஆந்திர பிரதேஷ், திருச்சி வந்து உங்களுக்கே தெரியுமே. ஸோ இதுதான் என்ஐடிஸில் பெஸ்ட்டானது, இந்த 3 ஃபஸ்ட்டு 3. ஓகே, அதுக்கப்புறம் கிடைச்சாலும் நோ ப்ராப்ளம். லைக் என்ஐடி ஷிலாங் இருக்குது, என்ஐடி ஸ்ரீநகர் இருக்குது, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது. பட் அங்கே பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேரண்டி பண்ண முடியாது. கேட் ஸ்கோர் வச்சு கிடைச்சா மேபி உங்கள் அந்த என்ஐடி டேக்னால மேபி கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. டேக்னு சொல்லுவாங்களே அந்த, இஃப் யூஆர் சில பேர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க லிங்க்டின்ல, இஃப் யூஆர் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஐஐடி ஆர் என்ஐடி ப்ளீஸ் அப்ளை ஃபார் திஸ் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கு நிறைய கமெண்ட்ஸும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே என்ஐடி அண்ட் ஐஐடிஸ் ஆர் ஓன்லி அப்ளிகபிள் அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு நிறைய கமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி போகும். ஸோ மேபி அந்த ஐஐடி என்ஐடி டேக்னாலேயும் உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் நம்ம ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல, பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனில் படித்தாதான் நம்ம ஒரு லைக் ஒரு ட்ரீமோட இருப்போம். ஸோ பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனில் படித்தா பெஸ்ட் ஜாப் ஆஃபர் கிடைக்கும். ஓகே, வேற வழி இல்லைன்னா தென் யூ கேன் ஆல்சோ ஜாயின் என்ஐடி, சம் லோவர் ஐஐடிஸ் ஆல்சோ. ஓகே, but generally it's not recommended. If you are not like okay, then you can have another option which I will mention in the later slide. Next is டான்செட். டான்செட் வந்து ஜென்ரல் தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங் மூலமாக கிடைக்கிறது. ஸோ இதில் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, பிஎஸ்ஜி, உங்கள் ஸ்கோர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் அப்ளை த்ரூ கேட் ஸ்கோர் ஆல்சோ ஃபார் திஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, பிஎஸ்ஜி வித்தவுட் ரைட்டிங் டான்செட். டான்செட் எல்லாமே கூட யூ கேன் go to Anna University and PhD with your gate score, but provided you are qualified na ஒரு கட் ஆஃப் ஸ்கோர் இருக்கும். ஓகே, லாஸ்ட் டைம் கட் ஆஃப் ஸ்கோர் எவ்வளோ வச்சாங்கன்னா ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு 28 வச்சாங்க. ஸோ அந்த 28க்கு எபோவ் இருந்தீங்கன்னா லைக் 28.1 கூட இருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் குவாலிஃபைட். ஸோ அந்த குவாலிஃபிகேஷன் வச்சுட்டு யூ கேன் பர்சியூ யுவர் கோர்ஸ் இன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, பிஹெச்டி ஆர் சிஐடி and GCT. These institutions you can like many institutions are there which also accept gate score. BITS Pilani is also a good college. It also accepts gate score. அந்த மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு கேட் ஸ்கோர் அக்செப்ட் பண்றவங்க. ஸோ அந்த கேட் ஸ்கோர் வச்சுட்டு யூ கேன் அப்ளை. அண்ட் ஆல்சோ நீதி மும்பைன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் ஆல்சோ பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன், NITIE, நீதி மும்பை. அண்ட் ஆல்சோ ஒன் மோர் இன்ஸ்டிடியூஷன் for EC and EEE candidates, DIIT Pune, Defense Institute Pune, and the Defense Institute is also a good option for like electronics, electrical branches. Okay, then AP PG
ECAT, the common entrance test, that is Andhra Pradesh and Telangana. Next is TSS Telangana. Next VAT MEE, VIT University or entrance test. அது மூலமாவே you can like apply for admissions, but VIT fees is quite higher, and also SRM fees is a bit higher. பிட்ஸில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து யூ கேன் pursue an online degree course, otherwise you can attend live classes. Okay, that is, you can sit inside a classroom and get your learn your lessons. Best option வந்து கிளாஸில் if you are able to like make yourself sit in the class and learn, that would be better. நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஆன்லைன் டிகிரி வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்காது. ஸோ பெஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து இன் கிளாஸ் ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஸோ பிட்ஸ் பிளானிங் ஆல்சோ ஏ குட் இன்ஸ்டியூட். நிறைய ஸ்பெஷலைசேஷன் அங்கேயே இருக்குது. யூ கேன் ரெஃபர் த வெப்சைட். ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து MBA. MBA program is also nowadays trending, because ஒரு பிடெக் முடிச்சுட்டு MBA பண்ணால் ஆல்சோ நல்ல ஆப்ஷன். MBAக்கு ஏன் நல்ல ஆப்ஷன் சொல்கிறேன்னா, உங்களுக்கு இஃப் யூ ஹேவ் அ லைக் அ ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா ஆர் சம்திங், யூ அந்த பிஸ்னஸ் டாக்டிக்ஸ் தெரியணும், அந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தெரிஞ்சால் தான் யூ கேன் அப்ளை ஃபார் லைக் யூ கேன் க்ரோ யுவர் ஸ்டார்ட் அப் டு சம் லெவல். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு ஐடியா வந்து நல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு MBA ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷன் ஆஃப்டர் பிடெக். இல்லாட்டி பிடெக் எம்டெக் MBA பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்ஷன், அப்படியும் பண்ணலாம். பட் யூ ஹேவ் டு லைக் ஸ்பெண்ட் 4 + 2 + 2, that is 8 years total completion of your degree. அப்படியும் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ if you are pursuing MTech and after that you got a job, okay, or if you are pursuing BTech and you got a job, the job பண்ணுற டைம்ல you can do MBA as a part time. அதர்வைஸ் சில கம்பெனிஸே வந்து உங்களுக்கு இது பண்ணுவாங்க, லைக் ஃபீஸ் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஒரு டிகிரி பர்சியூ பண்ணும்போது. ஓகே, பட் ப்ரொவைடர் அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு லைக் டைம் பாண்ட் இருக்கும், லைக் ஷுட் ஒர்க் அட்லீஸ்ட் ஃபார் 2 years. அந்த 2 yearsக்கு அப்புறம் தான் தே வில் லைக் கிவ் யூ சச் அன் ஃபீஸ் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஸ்டடி. ஓகே, ஸோ MBAக்கு மெத்தட்ஸ் எப்படின்னா, டைரக்ட் அப்ளைனா சில காலேஜஸ் டெஸ்ட் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் இல்லாமல் டைரக்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் எடுத்துருவாங்க. இது நிறைய ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் அங்கே எடுத்துருவாங்க. அவங்களுக்கு தேவை ஃபீஸ், நீங்கள் பே பண்ணுற ஃபீஸ் இருந்தாலே அவங்களுக்கு போதும். அதை வச்சு they will take you, whether you know any basic, no problem, they will take you, and if you are lucky you will get a job. Okay, next option is TANCET MBA counseling. இப்போ கூட நடக்குது GCTல. ஸோ அது ஒரு ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து CMAT வந்து காமன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட். தென் CAT வந்து IIMs, இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். பெஸ்ட் வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அஹமதாபாத், IIMA. Then IIMB, IIMC, that is IIMB is Bangalore, IIMC is Calcutta. Okay, இதுதான் இந்த மூணு தான் பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூட், ABC, Bangalore, Ahmedabad, Bangalore and Calcutta, IIM Calcutta. நெக்ஸ்ட் வந்து IRMA வந்து இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ரூரல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆனந்த். இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன். இங்கே பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு. ப்ளஸ் இதில் நம்ம ஒரு அலுமினியும் இருக்காங்க, ராஜான்னு சொல்லிட்டு. தென் நெக்ஸ்ட் ZATனா Xavier aptitude test. Xavier is also a very good institution. It's called XLRI Jamshedpur. If you want, you can note it. They also accept you through with your score. Okay, next one the NMAT on the NIMS management aptitude test. Okay, best institutes in the private institutes, the best institutes on the Symbiosis Institute of Management. Next Delhi la irukku nenikiren, Symbiosis Institute of Management. Next Christ University Bangalore, MBA ku best institutes. They accept only through CAT scores. CAT eldana you can go pursue your MBA. Illana they will not accept. XLRI Jamshedpur is also a good institution. Adhik vande you can write ZAT. XLRI வந்து நிறைய பேர் ஹெச்ஆர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பெரிய கம்பெனிஸில், விசா, அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ், ஈவன் ஜெனரல் எலக்ட்ரிக், சீமென்ஸ், அந்த மாதிரி கம்பெனிஸில் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரொஃபைல்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் XLRI Jamshedpur and IIMs.
ஸோ அது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன். டைரக்ட் அப்ளை வந்து நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். பிகாஸ் இஃப் யூ கோ த்ரூ என்ட்ரன்ஸ் தட் வுட் பி பெட்டர். That would guarantee you a good job. Otherwise doing MBA is mere waste. Go through entrance, learn, and after that you can do get your dream job or can do your startup. Okay. அப்புறம் எம்பிஏக்கு ஃபீஸும் அதிகம், அதுவும் நீங்கள் பார்க்கணும். ஈவன் ஐஏஎம்ஸ் கூட லைக் 2 to 3 lakhs ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இயர்லி. ப்ளஸ் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கு ஜாபும் கிடைக்கும். 54 lakhs per annum, 1 crore per annum ஐஏஎம்ஸில். XLR ஜம்ஷேத்பூர் கூட. ஸோ உங்களுக்கு பேக்கேஜஸும் அதிகமாக இருக்கும், ஃபீஸும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும், அதுவும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஸோ பெஸ்ட் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் அ குட் ஃபினான்ஸ் பேக்ரவுண்ட், then you can go and apply. If you are not able to do, then you can go through the company and apply for MBA as part of reimbursement. நான் சொன்ன மாதிரி earlier சொன்ன மாதிரி. Okay. Next is abroad studies. Abroad studies are the best option. So engineering க்கு நீங்க போனீங்கன்னா you have to write IELTS and TOEFL. IELTS வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் தான், ஒன்றும் இல்லை. ஜஸ்ட் லிஸ்னிங், ஸ்பீக்கிங், ரீடிங், ரைட்டிங். ஓகே. லிஸ்னிங் ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது, ஐஎல்டிஎஸ்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது. பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா தான் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க பை கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ இவங்க கண்டக்ட் பண்ணுற ஒரு டெஸ்ட். ஓகே. ஸோ இது லைக் ஐஎல்டிஎஸ் இஸ் வெரி ஈஸி ஆக்சுவலி. இடிஎக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது, லைக் கோர்ஸ்ரா மாதிரியே இடிஎக்ஸ்னு. அதில் யூ ஹேவ் ஐஎல்டிஎஸோட ஃப்ரீ வீடியோஸே நிறையா இருக்கும். எப்படியெல்லாம் லைக் யூ ஹேவ் டு அட்டெண்ட் த டெஸ்ட். ஜஸ்ட் 6 minutes 5 minutes வீடியோ தான் இருக்கும். அவங்களே பிரித்து வச்சுருப்பாங்க, லிஸ்னிங், ரைட்டிங், ஸ்பீக்கிங், அப்புறம் வாட் எல்ஸ், LSWR ஸ்பீக்கிங். ஓகே. தென் ரீடிங். ஓகே, LSWR லிஸ்னிங், ஸ்பீக்கிங், ரைட்டிங் அண்ட் ரீடிங். ஓகே. ஸோ இந்த 4 செக்ஷன்ஸ் இருக்கும். லிஸ்னிங்னா யூ ஹேவ் டு லிசன் இன் ஆடியோ. அவங்க ஆடியோவில் நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தருவாங்க. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தந்ததுக்கப்புறம் ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் வரும். அந்த ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ்க்கு அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் ஆன்சர், அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயே ஆன்சர் இருக்கும். ஆனால் அப்படியே இருக்காது, எக்ஸாக்டாகவே இருக்காது. ஜஸ்ட் நம்ம சொல்லுவோம்ல கான்டெக்சுவல் மீனிங், லிட்ரல் மீனிங். ஏன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணிட்டோன்னா வேற இடத்துல அந்த வேர்டோட மீனிங்கை மாறிடும். அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி தான் அவங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ அது தகுந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் லிஸ்னிங்கில். தென் ரைட்டிங்கில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு பேசேஜ் யூ ஹேவ் டு ரைட். ஓகே. ஒரு ஏதாவது சார்ட்டோ ஏதாவது கிராஃப்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துருவாங்க, அதை பற்றி நீங்கள் எழுதணும். தென் ரீடிங்கில் வந்து ஹவு யூ ஆர் ஏபிள் டு ரீட் எ பேசேஜ் அதுவும் செக் பண்ணுவாங்க. அது வந்து பர்சனல் இன்டர்வியூ மாதிரியே நடக்கும். ஓகே, ஃபேஸ் டு ஃபேஸ். தென் reading and writing and speaking also face to face. Okay. Next TOEFL வந்து டெஸ்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் as foreign language. இது ஒரு இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் தான். IELTS and TOEFL ஏன் ரெண்டு சொல்றேன்னா, IELTS வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் கண்ட்ரீஸ்க்கு அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. TOEFL வந்து யூஎஸ்க்கு அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. சில டைம் IELTSம் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வேரி ஆகும். நீங்கள் எந்த கண்ட்ரிக்கு வந்து லைக் சீக்கிங் ஃபார் அப்ராட் ஸ்டடீஸ், you have to look in their website. அவங்க எந்த லைக் இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்றாங்க, இது இஸ் இட் IELTS ஆர் TOEFL, அது வந்து நீங்க செக் பண்ணிக்கணும். தென் GRE இஸ் லைக் கேட். இந்த ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி, MIT இந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து அப்ளை பண்ணும்போது you have to write GRE, கேட் மாதிரி தான். அது ஒரு இன்ஜினியரிங் டெஸ்ட் மாதிரி தான். லைக் யூ ஹேவ் ஆப்டிடியூட் பிளஸ் டெக்னிக்கல், அந்த மாதிரி ஒரு காம்போ. தென் டைரக்ட் அப்ளைக்கும் MSக்கும் அப்ளை பண்ணலாம். ஒரு லைக் UK அந்த மாதிரி UK வித்தவுட் IELTS வித்தவுட் எனி என்ட்ரன்ஸ் அவங்க எடுத்துருவாங்க டைரக்ட் அப்ளை. பட் யூ ஹேவ் டு பே. அண்ட் ஒன் மோர் சஜஷன், இது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேசிஸில், 1 year MS ப்ரோக்ராம் என்றைக்குமே எடுத்துக்காதீங்க. 2 year MS ப்ரோக்ராம் இஸ் ஆல்வேஸ் பெஸ்ட். பிகாஸ் நம்ம கண்ட்ரியில் அதை அக்செப்ட் பண்ணுறது இல்லைன்னு கேள்விப்பட்டேன். MHRD மினிஸ்டர் வந்து போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க தட் 1 year MS ப்ரோக்ராம் இஸ் நெவர் அக்செப்டபிள். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ எ பாயிண்ட். அண்ட் கன்சல்டன்சிட்ட போகும்போது பி கேர்ஃபுல். யூ ஹேவ் டு லைக் கன்சல்டன்சி, சில பேர் கன்சல்டன்சி மூலமாகவும் தே வில் கோ அண்ட் லைக் ஃபார் அப்ளிகேஷன், அந்த அப்ளிகேஷன் பர்பஸ்க்கு கன்சல்டன்சி மூலமாகவும் போவாங்க. ஸோ பி கேர்ஃபுல். அவங்க நிறைய சீட்டிங்கும் பண்ணுவாங்க. லைக்
உங்ககிட்ட நிறைய காசு வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. தென் த ஆக்சுவல் ஃபீஸ் அது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அவங்க கொஞ்சம் கமிஷன் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அது வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருந்துருக்கணும். யாராவதோ போனவங்க கிட்ட இருந்து கேட்டுட்டு தென் யூ ஹேவ் டு அப்ரோச் அ கன்சல்டன்சி. ஓகே, அதான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன். லிங்க்டின் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. யாராவது எம்எஸ் பர்சியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க எப்படி போயிருக்காங்க அதெல்லாம் கேட்டுட்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கேட் ஸ்கோரில் கூட யூ கேன் அப்ளை. These are the 4 university which accepts GATE score. You can, if you want, you can note it down. This is actually now ஒரு planning வச்சிருந்தேன் for MS study, but I was not able to go due to this corona disease. So இதெல்லாம் எனக்கு இது பற்றி நல்ல ஐடியா இருக்கு abroad studies பற்றி. So if you want, you can note it down. These are the colleges. NUS is National University Singapore. NTU is Nanyang Technical University Singapore. Nanyang Technical University Singapore. NUS is National University Singapore. TUM is Technical University Munich. Munich is Germany. Okay, Technical University Munich. Then RWTH Aachen. Aachen சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸ் இருக்கு ஜெர்மனில. ஓகே, ஸோ இது இந்த 4 யூனிவர்சிட்டி தே வில் அக்செப்ட் என்ட்ரி த்ரூ கேட் ஸ்கோர். ஸோ மேபி வேற ஏதாவது யூனிவர்சிட்டி இருக்கலாம், பட் ஆஸ் பர் மை ஃபைண்டிங்ஸ் இந்த 4 யூனிவர்சிட்டி தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ NUS, NTU ஆர் சிங்கப்பூரியன் யூனிவர்சிட்டி. TUM, RWTH வந்து ஜெர்மன், ஃபுல்லாக ஜெர்மனி. நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சிங்கப்பூரில் ஃப்ரான்ஸில் தான் MBA பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. அங்கே தான் B ஸ்கூல்ஸ் நிறையா இருக்காமா. ஓகே, ஸோ சிங்கப்பூர் வந்து MBA பண்ணுறது. தென் ஜெர்மனி தான் இன்ஜினியரிங் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷன். பட் அங்கே உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா ஆல்ரெடி ஜெர்மனி ஃபுல் ஆயிடுச்சு. வேற கண்ட்ரிஸ் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து தே ஹவ் ஆல்ரெடி பர்சியூங் ஜாப்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி ஃபுல் ஆயிடுச்சு. பட் பெஸ்ட்டு வந்து ஜெர்மனியில் படிக்கிறது. இல்லாட்டி யூ கேன் கோ ஃபார் US ஆல்சோ. US ஆல்சோ இஸ் குட். ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி, கார்னல் யூனிவர்சிட்டி, அரிசோனா யூனிவர்சிட்டி, இந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸும் இருக்கு. தோஸ் ஆர் ஆல்சோ வெரி குட் யூனிவர்சிட்டி. ஜெர்மனியில் போனோன்னா யூ ஷுட் நோ ஜெர்மன் அட்லீஸ்ட் டு B2 லெவல். B2 லெவல் சொல்லும் போது இந்த லெவல்ஸ் வந்து லெவல்ஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலாக ஜெர்மன் படிக்கும்போது A1, A2, B1, B2, C1, C2 அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் லெவல். ஸோ B2 லெவல் வரைக்கும் அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன் ஜெர்மனியில் ஜெர்மன் தேவைன்னா லைக் அவங்க லாங்குவேஜ் அவங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் தருவாங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் டூயிங் அ பார்ட் டைம் ஜாப், இப்போது MS பண்ணும்போது உங்களால் ஃபுல் ஃபீஸ் வந்து உங்கள் சைடு வந்து லைக் யூ cannot afford. ஸோ you have to do a part-time job. அந்த part-time jobல they only accept students those who know German. ஸோ அதனால ஜெர்மன் படிச்சுட்டு இஃப் யூ ஆர் உங்களுக்கு ஜெர்மனும் தெரியணும், யூ ஹேவ் டு ரைட் IELTS எக்ஸாம். ஒரு கேட் ஸ்கோரும் இருந்தால் யூ ஆர் இன் அ சேஃபர் சைட். டைரக்ட்லி யூ கேன் அப்ளை டு ஜெர்மனி. அப்புறம் ஃபாரின் காலேஜஸ்லாம் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. யூ ஹேவ் டு சர்ச் ஃபார் ஜாப்ஸ். அதே மாதிரி தான் கெரியர் வெப்சைட், எம்ப்ளாயி ரெஃபரல்ஸ் அது மூலமாக தான் that or LinkedIn அது மூலமாக தான் யூ ஹேவ் டு சர்ச் ஃபார் ஜாப். தேர் இஸ் நத்திங் கால்ட் பிளேஸ்மெண்ட். அங்கெல்லாம் எப்படின்னா கம்பெனி அஃபிஷியல்ஸே வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அங்கே எல்லாமே கல்ச்சரே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் என்வாயர்மெண்ட்டே கிடைக்கும். அங்கெல்லாம் ப்ரொஃபஸர்ஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, ரெக்கமெண்டேஷன், கம்பெனி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்க்கெல்லாம். ஸோ MS is a very good option if you don't want to pursue your like higher studies in India. எனக்கு ரீசெண்ட்லி என் ஃப்ரெண்டும் ஒருத்தன் வந்து TU Delftன்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் போயிருக்கான் நெதர்லாண்ட்ஸில். அண்ட் ஹீ இஸ் பர்சூவிங் robotics. He said it's very nice in the campus, but only thing is that his fees is 15 lakhs per annum, that is 30 lakhs for 2 years course completion. ஸோ ஃபீஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது. ப்ளஸ் அங்கே ஹாஸ்டல்ஸும் நீங்கள் தான் தேடிக்கணும். ஏன்னா காலேஜ் ஹாஸ்டல் வந்து ஃபீஸ் அதிகமாக இருக்கும். உங்களுக்கு வெளியே யாராவது லைக் டாம் அந்த மாதிரி தான் யூ ஹேவ் டு டார்மெட்ரி. ஸோ அந்த மாதிரி தான் யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் அக்காமடேஷன். அப்போ தான் கொஞ்சம் சீப்பாக இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அது யூ ஹேவ் டு டூ அ ரிசர்ச் ஐதர் த்ரூ கன்சல்டன்சி ஆர் ஃப்ரம் யுவர் செல்ஃப் சைடு. ஓகே, தென் MBAக்கு வந்து GMAT அண்ட் டைரக்ட் அப்ளை வந்து ஃப்ரான்ஸில் சில யூனிவர்சிட்டிஸும் டைரக்ட் அப்ளை ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க MBA அப்ளை பண்ணுறதுக்கு. ஓகே,
GMAT is another entrance exam. Through entrance exam, you can apply for MBA in US or a variety many countries. But இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் சிங்கப்பூர் and France are best option for pursuing MBA. ஏன்னா சிங்கப்பூரில் வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் அந்த சைடுக்கு போகிறதுக்கு சிங்கப்பூர் வில் பி a குட் ஆப்ஷன். ஃப்ரான்ஸ்லேயும் அதே மாதிரி தான். யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து தே ஹேவ் ஒன்லி சிங்கிள் கரன்சி யூரோ. ஸோ அதனால உங்களுக்கு மூமெண்ட் லைக் ஒரு லொக்கேஷன்லேருந்து ஒரு லொக்கேஷன் போனீங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஒரே விசா வச்சு நீங்கள் ஃபுல் யூரோப்பே சுற்றலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து யூரோப்பில் இருக்குது. யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் 27 கண்ட்ரிஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யூரோப்பில். ஸோ அந்த 27 கண்ட்ரிஸை ஒரு விசா வச்சு யூ கேன் ரோம் அபவுட். ஓகே, till this anyone have any doubt, any questions? So I think I can proceed. Next is be your own boss. That is going for entrepreneurship. Entrepreneurship it requires lots of hard work, and you should be patient first, and strength also you must put on. So there are lots of challenges because it involves your finance. You have to see your finance, and business la vandu ups and downs நிறைய இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட்ல உங்க பிஸ்னஸ் அப்படியே நல்லா போயிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும். திடீர்னு லாஸும் இருக்கலாம், அந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து டவுன் ஆயிடலாம். ஸோ அதனால நீங்கள் அப்செட் ஆகக்கூடாது. ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது இது சகஜம்தான். ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் 50% சான்சஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர். அதுதான் அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா பண்ணும்போது எப்போதுமே ஒரு MBA கோர்ஸ் எடுத்தால் பெட்டராக இருக்கும் ஆப்ஷன். டைரெக்டாக நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா வச்சுட்டு யூ கேன் ஸ்டார்ட். பட் உங்களுக்கு ஏதோ ஃபவுண்டேஷன் ஏதாவது இருந்திருக்கணும். அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வந்து நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது ஐடியா கிடச்சிருக்கும். இல்லாட்டி லைக் உங்கள் ஃபாதருக்கு ஃபாதர் இல்லை பேரண்ட்ஸ்க்கு யாராவது ஷாப் அந்த மாதிரி ரன் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா கிடச்சிருக்கும். அதுலேருந்தே ஒரு சம்வாட் உங்களுக்கு எப்படி பிஸ்னஸ் இருக்கும், எப்படி ஹவு இஸ் அவுட்டர் வேர்ல்டு, அதெல்லாம் ஐடியா கிடச்சிருந்தா யூ கேன் டைரக்ட்லி ஸ்டார்ட் யுவர் பிஸ்னஸ். பட் ஒரு MBA முடிச்சுட்டு லைக் ஒரு பிடெக் முடிச்சுட்டு டைரெக்டாக ஸ்டார்ட் அப் போயினீங்கன்னா அந்த சான்சஸ் கொஞ்சம் கம்மி. லைக் எப்படி செட்டப் பண்ணுறது நமக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருக்கும். பட் ஒரு MBA கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு லைக் ஒரு பெஸ்ட் காலேஜில் லைக் யூ ஹேவ் டு பர்சியூ யுவர் கோர்ஸ் ஃப்ரம் IIMs ஆர் XLRI ஜம்ஷேத்பூர் லைக் தட். அந்த மாதிரி கோர்சஸ்ல பண்ணி if you go inside a company, then you can have a good entrepreneurship role in your future life. Yes, Ratesh, ஏதாவது சொல்லணுமா? Okay, if anyone have doubt, please ask. It will be nice if you ask me doubts, and I can also share my view. Okay, ஸோ ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா இருந்தால் யூ கேன் இஸ் பெட்டர் ஆப்ஷன் வந்து MBA ஒன்று பர்சியூ பண்ணிவிட்டு பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷனில் பர்சியூ பண்ணிவிட்டு இஃப் யூ ஸ்டார்ட் தட் வில் பி அ குட் ஆப்ஷன். டைரெக்ட்லி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஐடியா கிடைக்காது. டைரெக்ட்லி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாலும் கூட யூ கேன். Why do you think, what do you think about CFA? Sundra Ganesh. Achha, Sundra Ganesh, please tell me what is a CFA? Okay, we'll discuss about this in last slide. I have allotted a session. CFA Institute. Okay, I will tell about this. Okay, entrepreneurship. Okay, நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் பிடெக் முடிச்சுட்டு they will like ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா இருக்கு, அவங்களுக்கு ஐடியா இருக்கும். பட் அந்த பிஸ்னஸ் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது. ப்ராடக்ட் எப்படி சேல் பண்ணுறது, மார்க்கெட்டிங், அந்த மார்க்கெட்டிங் மைண்ட் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அதில் நிறைய பேர் அதில் ஃபெயிலியர் ஆயிடுவாங்க. ஓகே, பிஸ்னஸில். ஸோ suggestion வந்து if you start your business after an course, that will be much better. Okay, then next join defense.
இதுக்கும் நான் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். டிஃபென்ஸ் ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் தான். இப்போ ப்ரெசென்ட் செகண்ட் தேர்ட் இயர்ஸ் ஓகே, ஃபைனல் இயர் ஐம் நாட் ஷுர், பட் தேர்ட் இயர் அண்ட் ஃபைனல் இயர் இஸ் ஓகே. ஓகே, ஸோ ஆர்மி, நேவி அண்ட் ஏர்ஃபோர்ஸ். ஓகே, அதர் விங்னா இந்த இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டு அந்த மாதிரி ஆப்ஷனும் இருக்குது. நிறைய விங்ஸ் இருக்குது, லைக் சிஆர்பிஎஃப், ஓகே, சிஐஎஸ்எஃப், அந்த மாதிரி நிறைய விங்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதான் அந்த அதர் விங்ஸ். இஃப் யூ வாண்ட் டு சர்வ் யுவர் கண்ட்ரி, இது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன். இஃப் யூ ஆர் என்சிசி கேடட், தட் வில் பி அன் ஆட்-ஆன். இல்லாமல் இருந்தால் நோ ப்ராப்ளம். ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ எ குட் ஆப்ஷன். இதில் என்னென்னா பே ஸ்கேல் வந்து நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில், பென்ஷன் அந்த மாதிரி, பிகாஸ் இட்ஸ் எ கவர்மெண்ட் ஜாப். ஸோ நிறைய லைக் பெனிஃபிட்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட். ஸோ this would be a good a base foundation to serve for your country. And there are tests like National Defense Entrance Test and AFCAT. AFCAT is for Air Force. NDA is after 12th you write NDA, and that is also a good option for to join defense. Illana, you can go for University Entry Scheme. University Entry Scheme la vandu test எழுத தேவையில்லை. Without test you can start with you have 2 rounds. That is, first round is either they will conduct a group discussion, and from the group discussion they will filter you. From the filter பண்ணதுக்கு அப்புறம் SSB process இருக்கும். அந்த SSB process வந்து 5 days process. 5 days process அது ஒரு hectic process-ஆ இருக்கும். Like you have ஃபுல்லி வந்து உங்களை ஃபிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி வந்து ஃபுல்லாக செக் பண்ணுவாங்க. ஒரு இன்டர்வியூ, 5 days இன்டர்வியூ. ஓகே, ஃபிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி. உங்களுக்கு டெக்னிக்கலி எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. நீங்கள் ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுத்தோன்னா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது. ஓகே, சப்போஸ் நான் ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன். நீங்கள் உட்கார இடத்துல லைக் உங்கள் ரூம் கர்ட்டன்லேயோ இல்லை உங்கள் ரூம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மொபைல், ஓகே, மொபைல் ஃபயர் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க, அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் தராங்க. இல்லை நீங்கள் போட்டிருக்க ஹெட்ஃபோன்ஸ் ஃபயர் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க திடீர்னு. ஓகே, இல்லைன்னா உங்கள் வீடு லைக் சப்போஸ் இதெல்லாம் ஒரு லைக் சிச்சுவேஷன்ஸ் அவங்க கேட்குறது. ஓகே, இமேஜினே பண்ண முடியாது. சப்போஸ் உங்கள் வீடு கேஸ் சிலிண்டர் ஏதாவது வெடிச்சிருச்சுன்னா நீங்கள் யாரை ரெஸ்கியூ பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் பேரண்ட்ஸா இல்லை நீங்களா? அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸை எப்படி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை, கொஞ்சம் இடத்துல மட்டும் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணலாம். லைக் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட், பிக்சர் டிஸ்கிரிப்ஷன் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கும். ஒரு பிக்சர் கொடுப்பாங்க, அந்த பிக்சர் கொடுத்துட்டு உங்ககிட்ட கேட்பாங்க இந்த பிக்சர் பார்த்து உங்களுக்கு என்ன தோணுது. ஸோ அதை வச்சு உங்களோட மென்டல் இது பார்ப்பாங்க. மென்டலி நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க, ஒரு பிக்சர் ஒரு சிச்சுவேஷன் கொடுத்தா நீங்கள் எப்படி யோசிக்கிறீங்க, ஓகே, அந்த பிக்சர் பற்றி என்னென்ன சொல்கிறீங்க அது பார்ப்பாங்க. தென் ஜிடி வைப்பாங்க, ஜென்ரல் டிஸ்கஷன், அந்த குரூப் டிஸ்கஷன். ஸோ குரூப் டிஸ்கஷனில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சிச்சுவேஷன் கொடுப்பாங்க. அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு வந்து யூ வில் டிஸ்கஸ். அந்த டிஸ்கஷன் வச்சுட்டு ஒரு ஜூரி மெம்பர் வந்து அவங்க ஸ்கோரிங் அந்த பார்ட் இருக்கும். தென் லாஸ்ட் ரவுண்டில் 5th day தான் உங்களுக்கு தெரியும் இஃப் யூ ஆர் ஷார்ட் லிஸ்டட் ஆர் நாட். லாஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து கான்ஃபரன்ஸ் ரவுண்ட் இருக்கும். அந்த கான்ஃபரன்ஸ் ரவுண்டில் வந்து தான் இந்தியன் ஆர்மியோட ஜென்ரல்ஸ் எல்லாரும் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து உங்களை லைக் யூ ஆர் admitted, like you are recommended at the best word. So recommended for SSB அந்த மாதிரி சொன்னதுக்கு அப்புறம் then you will go for a medical test. medical testல ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய பேருக்கும். லைக் ஃபிளாட் டோஸ், லைக் ஃபிளாட் ஃபுட் இருக்கக்கூடாது, தென் நீஸ் வந்து டச் ஆகக்கூடாது. அந்த மாதிரி நிறைய க்ரைட்டீரியா இருக்குது. அது இன்டர்நெட்டில் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் கையில் ஸ்வெட் இருக்கக்கூடாது. லைக் கை இப்படி பிடிப்பாங்க, பிடிச்சிட்டு they will insert index finger then take it. மாய்ஸ்சர் இருந்துச்சுன்னா they will not accept. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து கன்ஸ் அந்த மாதிரி பிடிக்கணும். ஸோ ஸ்லிப்பரியாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த மாதிரி டெஸ்ட் ஒன்று வைப்பாங்க. நிறைய டெஸ்ட் இருக்குது, பாடியிலே நிறைய டெஸ்ட் பார்ப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இவ்வளோ டெஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இஃப் யூ ஆர் லைக் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் ஆஸ் an இந்தியன் ஆர்மி official ஆர் இந்தியன் நேவி official, தென் இட்ஸ் பியாண்ட் சம்திங். ஓகே, பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன தோணுச்சுன்னா நேவி ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஓகே, பிகாஸ் நேவியில் வந்து எப்போதுமே யூ வில் பி இன் லைக் இந்த சி ஆர் ஓஷன்.
அது ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல லைக் 6 months ஓஷன் சி, அப்புறம் 6 months யூ வில் பி இன் த ஷோர். ஓகே, ஸோ அது வந்து மர்ச்சன்ட் நேவிக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். இஃப் யூ மர்ச்சன்ட் நேவி வந்து ஒரு லோவர் ரேங்க், ஹையர் ரேங்க்ல போகும்போது லைக் ஆஸ் என் இன்ஜினியர் ஒரு டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் அந்த மாதிரி போனீங்கன்னா யூ வில் நாட் ஹேவ் சச் திங்ஸ். யூ மே ஹேவ் 3 months in the sea and other rest of the like 9 months in the shore. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, you have to see for as a technical engineer post அவங்க notifications they will release. So அது பேஸ் பண்ணி you have to apply in the online website. Okay, Indian Navy, Indian Army க்கு வந்து joinindianarmy.nic.in, Indian Navy க்கு வந்து joinindiannavy.nic.in, அந்த மாதிரி ஏர்ஃபோர்ஸ்க்கும் ஏர்ஃபோர்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்ஷன் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம். சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் ஆஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேர் கனவு கண்டுறது தான், like to become an IAS or IPS. Even we have a club in our college, I think, that Administrative Aspirants Council, something, AAC. Okay, I think that club is only conducting many talks on entrance exams like civil service. Okay, civil service is another option, IAS, IPS. Then இது வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் வந்து 3 டைப்பில் இருக்குது. ஆல் இந்தியா சர்வீஸ், சென்ட்ரல் சர்வீஸ், குரூப் ஏ, குரூப் பி சர்வீஸ், அண்ட் ஒன் மோர் இஸ் ஸ்டேட் சர்வீசஸ் எக்ஸாம். இது வந்து சென்ட்ரல் தான் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டேட் இஸ் ஆல்சோ தேர், ரைட்? ஈச் ஸ்டேட் வந்து ஒவ்வொன்றும் வேரி ஆகிட்டு இருக்கும். டிஎன்பிஎஸ்சி, தென் ஏபி, ஆந்திர பிரதேஷோடது, தென் தெலுங்கானா டிஎஸ். ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் வந்து அது மாறிட்டே இருக்கும். So yeah, civil service also is a good option if you are not interested in your technical side. உங்களுக்கு வந்து சோஷியல், ஜியோகிரஃபி, எக்கனாமிக்ஸ் அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ், உங்களுக்கு ஹிஸ்டரி அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரிமெம்பரிங் நாலேஜ் ப்ளஸ் ஒரு டே டு டே அப்டேட் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் ரெடிலி கோ ஃபார் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம். ஈவன் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது, IES, இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ். ESC எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. 2 rounds இருக்கும், ப்ரிலிம்ஸ், தென் அதுக்கப்புறம் மெயின் டெஸ்ட் இருக்கும். ப்ரிலிம்ஸ் வந்து ஜனவரி, மெயின் டெஸ்ட் வந்து யூ ஹேவ் ஆன் ஜூன். ஓகே, ஸோ ப்ரிலிம்ஸோட ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் யூ கேன் ஆப்ட் ஃபார் எ டெஸ்ட் ஆன் ஜூன். ஓகே, ப்ரிலிம்ஸ் வந்து இட் வில் பி லைக் சிம்பிள் கொஷின், பேசிக் தான் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. மெயின்ஸில் தான் யூ வில் பி காட் இஃப் யூ ஆர் நாட் வெல் ப்ரிப்பேர்ட் இன் யுவர் டெக்னிக்கல் சைடு. இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணுறது கொஞ்சம் டஃப் ஜாப் தான், பட் இஃப் யூ கிளியர் யூஆர் மோர் தென் எனிதிங். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் engineers. Then next, what else இதில்? ஓகே, ரிசர்ச் ஒரு நல்ல ஆப்ஷன். லைக் ரிசர்ச் ஒரு நல்ல ஆப்ஷன். ரிசர்ச்சில் வந்து இஃப் யூ ஆர் குட் ஆன் யுவர் இனோவேஷன் சைட் அண்ட் டெக்னிக்கல் சைட், யூ கேன் ஈவன் கோ ஃபார் PhD ப்ரோக்ராம் இன் ஐஐடிஸில் போகிறது பெஸ்ட்டு. ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸில் ஐ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட். ஐஐடிஸ் இல்லாட்டி NITs இல்லாட்டி MS அப்ராடில் PhD ரிசர்ச் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி அ குட் ஆப்ஷன். தென் ஹாபீஸ் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல மியூசிக், இல்லாட்டி உங்களால் நல்லா டான்ஸ் பண்ண முடியும், இல்லாட்டி உங்களால் நல்லா கோடிங் பண்ண முடியும், ஒரு ஃப்ரீலான்சிங். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனும் நல்ல ஆப்ஷன். பட் ஃப்ரீலான்சிங்கில் யூ ஹேவ் லாட்ஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, யூ ஹேவ் லாட்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் ஃப்ரம் ஃப்ரீலான்சிங். டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு சாஃப்ட்வேர் சைடு பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் ஃப்ளட்டரில் கூட ஆப் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுவாங்க, ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோ யூஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸோ லைக் யூ ஹேவ் டு இன்டகிரேட் IoT அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸும் அவங்க தருவாங்க. ஸோ IoT பிளாட்ஃபார்ம் பெஸ்ட் வெப்சைட் வந்து ஃப்ரீலான்சர் வெப்சைட்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. தென் பீப்புள் பர் ஹவர் வெப்சைட்ஸ். இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸில் உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா பிட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அந்த பிட் ஆப்ஷன் மூலமாக எனக்கு இந்த ஸ்கில் இருக்குது அண்ட் ஐ கேன் கம்ப்ளீட் திஸ் ஜாப் வித்தின் 2 or 3 days அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இந்த HR accepts, யூ கெட் எ ஜாப். அதுக்கப்புறம் ஜாப் முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க யூ ஹேவ் டு சென்ட் த ஃபைல் முடிச்சதுக்கப்புறம் தே வில் சென்ட் யூ த பேமெண்ட். ஓகே, அவங்க ஒரு 10% அவங்க கமிஷன் எடுத்துருவாங்க. ஓகே,
அந்த கமிஷன் அது வந்து எல்லாமே டாலர்ஸில் இருக்கும். ஸோ டாலர்ஸில் இருக்கும்னு சொன்னீங்கன்னா லைக் $1 இஸ் அரௌண்ட் 77 ருபீஸ், ஓகே 78 ருபீஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ டாலர்ஸில் போனீங்கன்னா பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அதர் தென் இந்தியன் ருபி INR. தென் நெக்ஸ்ட் யூ ஹேவ் ஹாபீஸ் ஃப்ரீலான்சிங் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். டான்சிங், சிங்கிங், யூடியூபர் ஆல்சோ a good option, or creating web development is also a good option. ஸோ இப்போ கரண்ட்ல என்னென்ன போயிட்டு இருக்கோ அது தகுந்த மாதிரி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஃபியூச்சரில் அது வந்து அதோட ஸ்கோப் வி கான் சே, பிகாஸ் இப்போ வெப் டெவலப்மெண்ட் இப்போ நம்ம ஹியூமன்ஸாக எல்லாமே லைக் வி ஆர் பில்டிங் அப். ஓகே, we know how to do through machine learning and AI. இப்போ மேக்ஸிமம் இந்த அமேசான் சைட்ஸ்லாம் நமக்கு தெரியுதுல்ல, நம்ம இப்போ பார்க்கும்போது ஏதாவது ப்ராடக்ட் பார்த்துட்டோம்னா திடீர்னு ஃபேஸ்புக்கில் பார்ப்போம், திடீர்னு அதே ப்ராடக்ட் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் பார்ப்போம், த்ரூ குக்கீஸ் ஆல் திஸ் திங். ஸோ அது வந்து ஏஐ மூலமாக. ஸோ இப்போ நம்ம ஹியூமன்ஸ் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபியூச்சரில் என்ன ஆகலாம்னு சொல்ல முடியாது, ரோபோட்ஸ் கூட டெவலப் பண்ணலாம் வெப்சைட்ஸ். ஸோ அந்த ஃபியூச்சர் ஸ்கோப்னா கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல் தான் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம். அந்த மாதிரியும் நம்ம யோசிக்கணும். சப்போஸ் ஃபியூச்சரில் இதுக்கு ஸ்கோப் இருக்குமா நம்ம யோசிக்கணும் ஒரு ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. ஓகே, தென் ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இந்த லைக் ஃபோட்டோகிராஃபிஸ், இந்த வெட்டிங் ஈவெண்ட்ஸ், இல்லாட்டி காலேஜில் ஏதாவது ஈவெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஈவெண்ட் ஆர்கனைசர். ஓகே, பெஸ்ட் வேர்டு அது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு you can start as a freelancing from your side, and more or like it's like an entrepreneurship side. Okay, so I think I have delivered all my points. What are the opportunities around? I think you got a brief idea. There may be many other opportunities other than this. If you have any questions, please ask me. Someone asked me what is CFA Institute. I too don't know what is CFA Institute. Is it for MBA, or you can ask us in voice, no need in chat. You can even raise hand, and so that everyone can hear. Chartered financial analyst offered by American, similar to MBA. Yeah, I think the best person to tell on this will be Vijay Chandrasekhar sir. He is available on LinkedIn. I think he has completed this particular course, I think, because கம்பெனிக்குள்ளே போனேன்னா கூட பிஜி இது பிஎம்பி அப்புறம் பிஜிஎம்பி அந்த மாதிரி நிறைய சர்டிஃபிகேஷன் கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்குது. பிஎம்பி சர்டிஃபிகேஷன் கோர்சஸ், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் கோர்சஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கோர்சஸ் எல்லாம் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் பிகம் ஏ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர். ஓகே, அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் கண்ட்ரோலில் நிறைய அசிஸ்டன்ஸ் தே வில் பி ஒர்க்கிங். பட் அதுக்கு வந்து ஒரு சர்டன் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவை. லைக் யூ ஹேவ் டு ஒர்க் ஃபார் 2 to 3 years. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு எலிஜிபிலிட்டி வரும். ஸோ யூ கேன் பிகம் ஏ like a manager under which many employees can work. I think the best person to answer on this CFA Institute would be Chandrasekhar sir, rightly. And any other question, you can turn in your voice and you can ask other than this chat. I hope it was up to the point what I have delivered. கேட் பற்றி யாராவது கொஷின்ஸ், கேட் பற்றி இல்லை பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது ஷேர் பண்ணணும். ஐ திங்க் அந்த யாரோ சொன்னாங்க லைக் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பற்றி ஆல்ரெடி டாக் யாரோ கொடுத்துட்டாங்களாமா. ஸோ அதனால தான் நான் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பற்றி எதுவுமே பேசலை. பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பற்றி இல்லாட்டி கேட் எக்ஸாம் பற்றி யாராவது ஃப்யூச்சரில் எழுதுறாங்கன்னா ஐடியா இருந்தாங்கன்னா கேன் ஆஸ்க். டவுட் கேட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு புரிஞ்சதா இல்லையானே எனக்கு தெரியும். ஓகே, பிஎஸ்யூ பற்றி சொல்லுங்க. ஓகே, பிஎஸ்யூ பப்ளிக் செக்டர் யூனிட். ஓகே, கேட்டில் வந்து இங்கே ஒரு பிஎஸ்யூ ஜாப் கிடைக்கணும்னா லைக் உங்களுக்கு சேஃபாக இருக்கணும்னா, like safe means well assured you will get a PSU job. You should have a score
of around AAR 500. The 500 குள்ள இருக்கணும். 1 to 500 ranking குள்ள இருந்தீங்கன்னா you will get a PSU job based on your caste category, everything. Please ask me in voice gate ranking and maximum most score பத்தி சொல்லுங்க. Okay. Please ask me in voice. I'm unable to open this chat one again and again. Please ask me in turn your voice and please ask me. Then okay, PSU வந்து around ஒரு AAR 500. Okay, if you are from a general category, I would suggest AAR 200 குள்ள 200 or 150 குள்ள வந்தீங்கன்னா you'll get a good job in ONGC, Gale and grid, the power grid வந்து ட்ரிபிள் highest salary paying job. ட்ரிபிள் பொறுத்து it pays around 12 lakhs. ONGC வந்து 18 lakhs salary. Then NTPC நல்ல ஆப்ஷன், நேஷனல் தெர்மல் பவர் பிளான்ட் கார்பரேஷன். NTPC ஒர்க்கிங் செமையாக இருக்கும். நான் அங்கே இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணியிருந்தேன், ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு சொல்கிறேன். NTPC இஸ் ஆல்சோ குட். POC பொறுத்தவரை யூ வில் ஹாவ் எ கவர்மெண்ட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்கும், தென் யூ ஹாவ் கவர்மெண்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். தென் உங்களுக்கு கேன்டீன், ஃபுட் அலவன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய அலவன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸில் போனீங்கன்னா. ஸோ PSU is a good option, but you have to secure a ranking around AR below like 1 to 500 அந்த ரேஞ்சில், any caste category, but for general category it should be around 1 to 200. Okay, so you will be like safe. எனக்கு கிடைச்சிரும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும். பட் 200க்கெல்லாம் வரணும்னா you have to practice a lot. அப்போ தான் அந்த கேட் 200குள்ளெல்லாம் ரேங்கிங் கிடைக்கும். You have to practice lots of questions and test series, etc. Then I think I have said the ranking marks. Okay, this maximum marks to score gateல நிறைய பேர் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, கொஸ்டின் பேப்பர் டஃப்பாக இருந்தால் கட் ஆஃப் குறைஞ்சிரும். ஓகேவா? ஸோ பெஸ்ட் மார்க்ஸ் வந்து above 50 எடுத்தீங்கன்னா, that is 100ல if you are 50+, then of course you will get a gate score of within 1000, I can say. Not within 1000, you can say AR 600. அந்த 600குள்ள உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. AR ஓகே, ஆல் இந்தியா ரேங்கிங் அதுக்குள்ள வந்துருவீங்க. ஐ திங்க் AR எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதா எனக்கு தெரியல. ஸோ ARல உங்களுக்கு கிடைச்சணும். ஓகே, ஆனால் which paper we need to write in GATE in order to do PG in embedded system. ஓகே, GATE இப்போதான் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கு. லைக் you can, if you are a EC student, you can write a EEE paper or E&I paper, அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இவங்க சுந்தர கணேஷ் SU இவங்க கேட்ட கொஸ்டின் வந்து லைக் which paper we need to write in GATE in order to do a PG in embedded or VLC or digital. You can take, if you are from a concerned department paper எடுத்தாலும் you can pursue these courses. But I think EC would be most preferable because ECக்கு தான் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே அப் டு த பாயிண்ட் இருக்கும். எம்பெடட் சிஸ்டம், VLSI எல்லாம் சொன்னீங்கன்னா EC தான் it will be a good paper to take and pursue. If you are from a E&I, you have to like prepare additional some papers to so as to like clear the EC paper exams. இப்போ கம்யூனிகேஷன், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் EC பேப்பரில். ஸோ அது கொஞ்சம் ப்ரிப்பரேஷன் அதிகமாக தேவை, ஹார்ட் ஒர்க் அதிகமாக தேவை. நெக்ஸ்ட் I think I have answered the question. Maximum marks now 50+ இருந்தால் பெட்டர் எப்போதுமே. ஓகே, கேட் ரேங்கிங் சொல்லிட்டேன். நெக்ஸ்ட் I'll be happy if you ask me some questions. கைஸ், உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் அண்ணாட்ட क्वेश्चंस கேட்கணும்னு இருந்தா அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க, இல்ல நான் chat பாக்ஸ்ல போடுங்க. Would you like me to share anything about
my placements or something. If anyone wants, I am ready to share on that also. Because I have conducted a session for my third years who are present final year. I have conducted a GMeet session for them also, placements. Okay, if you want, I can speak on that also. நீங்கள் ஒரு தேர்ட் இயரோ செகண்ட் இயர் ப்ரெசென்ட் கரண்ட்ல லைக் 22 பேட்ச் ரைஸ் 22 பேட்ச் 23 பேட்ச் அவங்கெல்லாம் இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் ஓகே. பட் ஃபைனல் இயர்ஸ் இப்போ கரண்ட்டாக பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் போயிட்டுருக்கும். பாஷில் டிஷ் லைக் பாஷ் அண்ட் ஆஸ்ட்ராஜெனிகா, தென் சினாப்சிஸ்லாம் பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க கேள்விப்பட்டேன். எம்பெடட் யூஆர் அந்த மாதிரி பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஓகே, ஷேர் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ். எஸ், ஓகே. ஸோ பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் சொல்லப்போனால் அதான் ரெண்டு வகையில் இருக்குல்ல, ஆன் கேம்பஸ் ஆஃப் கேம்பஸ். அப்போது பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுற டைமில் ஐ வாஸ் அ பிளேஸ்மெண்ட் கோஆர்டினேட்டர் ஃப்ரம் மை டிபார்ட்மெண்ட் சைட். ஸோ பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் நிறைய கம்பெனிஸ் வரும். அந்த கம்பெனிஸ் வந்து மேக்ஸிமம் சாஃப்ட்வேராக தான் இருக்கும். கோர் கம்பெனிஸ் ரேர்லி ஒரு 5, மேக்ஸிமம் 5 to 6 அவ்வளோதான். இப்போது என்ன சொல்கிறதுனா, கோர் கம்பெனி ஹெச்சிஎல், ஓகே, கோர் கம்பெனி சொல்லப்போனால் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியில் தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி லைக் சினாப்சிஸ் ஃப்ரம் மை சைடு, எலக்ட்ரானிக் சைடு, ஃபார் எலக்ட்ரானிக் பிரான்ச்சஸ் that E&I, EEE, EC, and I think only those branches. So CSIT kuda okay, for few CSIT like companies also we from EC also attend. அப்புறம் சிஎஸ்ஐடி கூட அவங்க பிளேஸ் ஆயிடுவாங்க. நம்மளோட லைக் எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ் அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் அவங்க பிளேஸ் ஆயிடும். பெஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகுது. வேறு வழியே இல்லை. தட் எனக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் சைடில் நிறைய பர்டன் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸில் யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் அ ஜாப். அந்த மாதிரி கேசஸில் வந்தீங்கன்னா டிசிஎஸ் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு லைக் மினிமம் நாலேஜ் இருந்தாலே போதும். கோடிங் நாலேஜ், ஜென்ரலாக இந்த ஸ்டார்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ். நான் சாஃப்ட்வேர் ஆக்சுவலாக அட்டெண்டே பண்ணல. நான் ஒரு கம்பெனி கூட அட்டன் பண்ணல. ஸோ நான் அட்டன் பண்ணது ஜஸ்ட் 3 கம்பெனி தான். அந்த 3 கம்பெனியில் ஒரு கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகிட்டேன். ஓகே, ஸோ நான் சாஃப்ட்வேர் எந்த கம்பெனியும் நான் அட்டன் பண்ணல. பிகாஸ் எனக்கு அந்த என்னமோ தெரியல, அந்த சைடு எனக்கு நான் நிறைய லாங்குவேஜஸ் ஆக்சுவலி படிச்சிருக்கேன். கம்ப்யூட்டிங் சைட்லேயும் கூட ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எனக்கு நிறைய தெரியும். பட் எனக்கு என்னமோ தெரியல, அது லைக் சொல்லுவாங்களே ஒரு கை லைக் அந்த ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்கணும். அது தியரி வைஸ் இருக்குது. பட் இது ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு அப்ளை இன் ப்ராக்டிக்கல் சைடு. ஸோ அதனால நான் அந்த சைடே ஆப்ட் பண்ணல. பிகாஸ் அது எனக்கும் டைம் வேஸ்ட், அவங்களுக்கும் டைம் வேஸ்ட். ஸோ அதனால நான் அந்த சைடே நான் போகல, சாஃப்ட்வேர் சைடு. Then okay, one more thing, even Robert Bosch kuda na attempt பண்ணல. Because Robert Bosch kuda associate software engineer title பார்த்து I have like refrained myself from attending Robert Bosch. Most of them say that it's a core, but even நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அங்கேயும் சாஃப்ட்வேர் தான் செய்கிறாங்க கேள்விப்பட்டேன். அதே மாதிரி ஹெச்சிஎல்லும் ஹார்ட்வேரில் ஹையரிங் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஹெச்சிஎல் இருக்கவங்ககிட்ட கேட்கும்போதே அவங்க அப்படி தான் சொன்னாங்க. பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் உங்களை ஒரு டீம் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. அந்த டீம் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் பண்ணுவீங்களா ஹார்ட்வேர் பண்ணுவீங்களா அதுவும் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஹார்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அடிச்சா யூ வில் பி இன் ஹார்ட்வேர். திடீர்னு ஒரு 6 monthsக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும், நீங்கள் சாஃப்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் 2 இடத்துலையுமே யூ ஹேவ் டு லேர்ன். ஓகே, ஸோ பேஸ்ட் ஆன் யூர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் யூ வில் பி செக்ரிகேட்டட் இன் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர். ஒரு ஓகே, நான் அட்டென்ட் பண்ண கம்பெனிஸ் எதெல்லாம்னா மைக்ரோசிப், சினாப்சிஸ், அப்புறம் ஜெனரல் எலக்ட்ரிக், அப்புறம் ஹூண்டாய் மோட்டார்ஸ், அந்த மாதிரி செலக்டிவ் கம்பெனிஸ் தான் நான் அட்டென்ட் பண்ணேன். ஸோ அதில் தான் நான் பிளேஸ் லைக் ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் வந்து பிளேஸ் ஆனது வந்து எப்படின்னா ஆஃப் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் மூலமாக. மைக்ரோசிப்பும் வந்து நான் ஆஃப் கேம்பஸில் போனேன், லாஸ்ட் ரவுண்ட் வரைக்கும் போனேன். பட் இட் வாஸ் லைக் காம்பீட்டிங் வித் 5 different colleges. ஜிசிடி வந்து நான் ஒருத்த மட்டும் செலக்ட் ஆனேன் ஃபைனல் ரவுண்ட் வரைக்கும். அப்புறம் ஃபைனல் ரவுண்ட் வரைக்கும் போனேன். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரில. அமிர்தாவில் நடந்துச்சு. கடைசியில் அமிர்தா ஸ்டூடெண்ட்டே எடுத்து மேட் தம் பிளேஸ்
ஓகே ஃபார் த கம்பெனி, பர்டிகுலர் கம்பெனி. அது பொதுவாக நடக்கிறது தான் ஆஃப் கேம்பஸில். அது வெயிட், லெட் மீ கம்ப்ளீட், தென் ஐ வில் ஆன்சர் யுவர் கொஷின் சஞ்சய் குமார். ஸோ ஆஃப் கேம்பஸில் என்ன ப்ராப்ளம்னா, சப்போஸ் உங்களை வந்து அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி ஸ்பெசிஃபிக்கலி அமிர்தா யூனிவர்சிட்டியில் எப்போதுமே ஜிசிடியோ இது அதர் காலேஜஸ் போனாலும் கூட அவங்க இன்வைட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. பட் பிளேஸ் ஆகிறது வந்து அமிர்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். ஸோ ஏன்னா அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக தானே அவங்க கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க இன்வைட் பண்ணுவாங்க, கம்பெனி சொல்லுவாங்க இன்வைட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தே வில் இன்வைட், அவங்க டியூட்டி முடிச்சிருவாங்க. தென் ஆஃப்டர் தட் லாஸ்ட்டில் வந்து தேர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி பிளேஸ்ட். ஓகே, அண்ட் தட் வில் பி த எக்ஸாக்ட் சினாரியோ ஹேப்னிங். ஸோ அதுதான் எனக்கு ஆச்சு மைக்ரோசிப்பில். நெக்ஸ்ட் அது நாளேன்னு சொல்ல முடியாது, மேபி வேற ஏதாவது ஃபேக்டர்ஸ் இருந்துக்கலாம், தெரியல. லக்கும் வேணும். அது நிறைய டிபெண்ட் ஆகுது, நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கணும்னா. தென் அதுக்கப்புறம் சினாப்சிஸ் வந்து இட் வாஸ் த்ரூ வர்ச்சுவல். ஓகே, மார்ச்சில் எப்போ லாக்டவுன் ஆரம்பிச்சதோ அந்த டைமில் தான் அட்டன் பண்ணேன், அது அப்படி தான். தென் நெக்ஸ்ட் கேடன்ஸ் அட்டன் பண்ணேன், இப்போ தான் ரீசெண்டாக அட்டன் பண்ணேன். அது செகண்ட் ரவுண்ட் வரைக்கும் போனேன், அதுக்கப்புறம் இன்னும் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை. இன்டர்னுக்கு அப்ளை பண்ணேன், ரெஸ்யூமில் ஸ்க்ரீன் ஆகிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் அட்டன் பண்ணேன், ரிட்டன் டெஸ்ட் கிளியர்ட். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ரவுண்டில் இன்டர்வியூ பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் நோ அப்டேட்ஸ், அதுவும் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். தென் ஹுண்டாய் மோட்டார்ஸ் ஐ திங்க் அவங்க ஈஸியில் நான் ஒருத்தன் தான் செலக்ட் ஆனேன் ஆக்சுவலாக காலேஜ்லேயே ரிட்டன் டெஸ்ட்டுக்கு. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஹுண்டாய் மோட்டார்ஸும் போனேன் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட். அதுக்கப்புறம் அவங்க ஏன் எடுக்கல எனக்கு தெரில, மேபி நான் ஈஸியாக இருக்கிறதுனால அவங்க எடுக்கலையான்னு தெரில. மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல் அவங்க தான் ஆக்சுவலாக மெயினாக ஃபோக்கஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ மெக்கானிக்கலில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் ப்ளேஸ் ஆனாங்க. தென் ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக் வந்து ஆஃப் கேம்பஸில் நடந்துச்சு குமரகுருவில். லக்கிலி ஐ வாஸ் பிளேஸ்ட். அண்ட் ஒன் மோர் கை இஸ் தேர் இன் இஎன்ஐ, அவங்க பேர் வந்து கிரிதரன். அவங்க நம்ம 2 பேர் தான் ஜிசிடி சைடு இருந்து பிளேஸ் ஆயிருந்தோம். சிஐடி இருந்து 4 பேர் பிளேஸ் ஆயிருந்தாங்க. கேசிடி இருந்து அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸே எடுக்கல. ஸோ அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் திங்கிங் எனக்கு எடுத்து போச்சு. லைக் வை அவங்க ஏன் கேசிடி இருந்து எடுக்கல. ஸோ கேசிடி வந்து அவங்க அந்த நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக பிளேஸ் ஆனோம் அந்த மாதிரி அவங்க மேபி வச்சிருக்க மாட்டாங்க. அந்த ஒரு திங்கிங் வேற காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பிளேஸ் ஆனோம் அந்த மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, லைக் அமிர்தா மாதிரி வைக்கல. ஸோ அதனால மேபி they have given chance. ஓகே, அந்த மாதிரி சொல்லிக்கலாம். தென் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக்கில் வந்து இட் வாஸ் லைக் ஃபுல்லி எலக்ட்ரிக்கல் பார்ட். ஓகே, கேட்டது எல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல் கொஷின். ஆல்தோ ஐ எம் ஃப்ரம் a EC background, but I have knowledge in electrical side also. So I was able to clear the interviews. மெயின்லி அவங்க கேட்டது வந்து இந்த பவர் டிரான்சிஸ்டர்ஸ். யாருமே ஆக்சுவலாக நம்ம பவர் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். பவர் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் இந்த பிஜேடி, பவர் பிஜேடி அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் நிறைய பேர் லெஃப்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க் 15 பீப்புள்ஸ் ஆர் லெஃப்ட். ஓகே, 15 people are left remaining. Is it boring? If it is boring, we can stop, I think. Okay, so general electrical கேட்டது வந்து எல்லாமே electrical questions. So I was like pretty okay to answer all those questions. So it was focused on rectifiers, power dividers, அப்புறம் power dividers comes in microwave and RF. So ரெக்டிஃபயர், அப்புறம் ஏசி சிக்னல்ஸ் பற்றி, ஏசி சிக்னல் ஜென்ரேஷன்ஸ், மோட்டார்ஸ் பற்றி எல்லாம் என்கிட்ட கேட்கல. பிகாஸ் ஐ எம் நாட் பிரிட்டி வெல் ஷுவர் அபவுட் மோட்டார்ஸ். தென் ஐ வாஸ் அதுக்கப்புறம் கெப்பாசிட்டர், ரெசிஸ்டர்ஸ் அதை பற்றி நிறைய கேட்டாங்க. கெப்பாசிட்டர், ரெசிஸ்டர்ஸ். ஓகே, லைக் அது கிராஃபிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே. எப்போதுமே பெஸ்ட்டு டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூஸ்க்கு கேட் படித்தா இட் வில் பி a குட் ஆப்ஷன். கேட் படிச்சுட்டு இஃப் யூ அப்பியர் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ நிறைய நாலேஜ் கிடைக்கும் கேட்டில். ஓகே, உங்கள் காலேஜ் லேர்னிங்கில் கிடைக்கிறதோட அதிகமான நாலேஜ், ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் வந்து கேட்டில் கிடைக்கும். ஸோ ஐ வுட் சஜஸ்ட் இஃப் யூ ஸ்டடி கேட் தட் வுட் பி குட். காலேஜில் படிக்கிறது எதுவுமே இல்லை, ஜீரோ. ஆக்சுவலி காலேஜில் படிக்கிறது எல்லாமே ஜீரோ ஐ கேன் சே. பிகாஸ் காலேஜில் நம்ம ஒரு பேஸ் தான் படிச்சிருப்போம். அந்த பேஸை வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறது நமக்கு தெரியாது. தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் மட்டும்தான் இருக்கும். 16 மார்க்ஸ்க்கு 4 pages, 5 மார்க்ஸ்க்கு
லைக் டூ மார்க்ஸ் எழுதுனா ஒரு பெரிய அந்த கண்டென்ட்டை அப்படியே ஃபில் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ அது மட்டும்தான் நமக்கு அந்த தெரியும். ஒரு ப்ராப்ளமாக வந்தால் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. ஸோ அதுக்கு வந்து கேட்டு இஸ் எ குட் ஆப்ஷன். ஒரு நல்ல கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகணும்னா இஃப் யூ ப்ராக்டிஸ் கேட் கொஷின்ஸ், அந்த கேட் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இஃப் யூ அப்பியர் ஃபார் அ டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ இன் அ கோர் கம்பெனி, you will be able to clear. For CSE and IT, you can like practice coding in HackerRank or HackerEarth or many platform are there. அது நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கனாலே you will be getting placed in a software company, because software companies எக்கச்சக்கமாக வருது காலேஜஸ்ல. இல்லை நீங்கள் ஹேக்கர் ரேங்க் அதில் கூட காம்படிஷன் அவங்க வைப்பாங்க, ஆன்லைன் காம்படிஷன்ஸ். ஸோ அது மூலமாகவே யூ கேன் கெட் யுவர் செல்ஃப் பிளேஸ்ட் இன் good companies, software side. Even D Shaw எல்லாம் place ஆயிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் a very good thing for software CSIT side. CSITக்கு நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு, நோ டவுட். ஈவன் மேஜர்லி பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் கூட வரும்போது CSIT EC EEE மட்டும்தான் இருக்கும், // ஓப்பனிங்ஸ் மேக்ஸிமம் அவங்களுக்கு தான் டிமாண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ மெக்கானிக்கலுக்கு இல்லைன்னு அப்படின்னு நான் சொல்லலை, மெக்கானிக்கலுக்கும் இருக்குது. ஈவன் எல்என்டி லாஸ்ட் டைம் கூட எல்என்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவங்க வந்து இன்விடேஷன் போட்டிருந்தாங்க ஃபார் மெக்கானிக்கல் சிவில் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆல்சோ. ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து இந்த ஹுண்டாய், கிரைஸ்லர் மோட்டார்ஸ் அந்த மாதிரி அவங்களும் வராங்க. ஸோ ரேராக தான் வராங்க, நாட் மெனி. ஓகே, அந்த ரேராக வரும்போதே இஃப் யூ ஆர் பிளேஸ் தென் யூ ஆர் எஸ்கேப்ட் அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் சொல்ல போகும்போது, ஓகே பிளேஸ்மெண்ட்டில் எப்போதுமே ஆன்சர் வந்து தெரியலன்னு சொல்லிக்கலாம். சாரி ஐ டோன்ட் நோ, ஐ வில் லேர்ன் இட் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி. லைக் சில பேர் மேனிப்புலேட் பண்ணுவாங்களே, தெரியாத ஆன்சர் கூட தெரிஞ்ச மாதிரியே சொல்லுவாங்க, பட் அது கரெக்டாகவே இருக்காது. மேக்கப் பண்ணுவாங்க, மேக்கப் சொல்லுவோம்ல கெமிஸ்ட்ரியில் மேக்கப் சொல்யூஷன். ஸோ அது மாதிரி மேக்கப் பண்ணக்கூடாது என்றைக்குமே. தெரியலன்னா பிளைண்டாக தெரியல, பிகாஸ் அங்கே தான் உங்களோட இது தெரியும். லைக் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து இதாக இருக்கீங்க, உங்கள் சைடு நீங்கள் எவ்வளோ ட்ரூவாக இருக்கீங்க. ஓகே, ஈவன் ஆர்மி நேவியில் கூட அதுவும் பார்ப்பாங்க. உங்களுக்கு சம்மரின் பற்றி ஒன்று கேட்பாங்க. சம்மரின் பற்றி நீங்கள் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ஓகே ஃபைன். ஆனால் சம்மரின் பற்றி தெரியாமல் கூட அதை பற்றி சொன்னீங்கன்னா இட்ஸ் லாங் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இட் வில் பி அண்டர் த சி அப்படி இப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இது எதுவுமே தெரியாமல் ஏதோ ஒரு கொஞ்சமாக விஷயத்தை தெரிஞ்சுட்டு அப்படியே சொன்னீங்கன்னா that would not be good. ஆர்மியில் கூட it should be true from your side. ஓகே, ஸோ ஆர்மி ஈவன் டிஃபென்ஸே சொன்ன போனால் பொதுவாகவே எங்கேயுமே யூ ஷுட் பி ட்ரூ டு யுவர் செல்ஃப். தெரியலன்னு சொல்லணும் ஓப்பனாக, அதில் எந்த தப்பும் இல்லை. பிகாஸ் எல்லாத்துக்குமே எல்லாமே தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. அதான் ஐ திங்க் ஐ ஹவ் செட் மை பாயிண்ட். அண்ட் சஞ்சய் குமார் ஹேஸ் எ கொஷன். ப்ளீஸ் போஸ்ட் யுவர் கொஷன். Hello. What is apt preparation time for MTech? Apt preparation time or aptitude? Apt means exact time. அது கேட்குறீங்களா? Like where should we start from? ஓகே, இப்போ கேட் அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா, ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா எப்போதுமே சஜஸ்டட் வந்து தேர்ட் இயர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது பெட்டர். பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா எதுவுமே புரியாது. செகண்ட் இயரில் தான் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் வர டைமில் வந்து ஓரளவுக்கு நாலேஜ் கிடைச்சிடும் செகண்ட் இயரில். தேர்ட் இயர் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி குட். தேர்ட் இயரில் கூட இப்போது சான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தேர்ட் இயர் கேன் ஆல்சோ அப்ளை அண்ட் பார்ட்டிசிபேட் இன் த எக்ஸாமினேஷன். அந்த டைமில் தேர்ட் இயரில் ஒரு அட்டெம்ப்ட் கொடுத்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு, கொஷின்ஸ் எப்படி இருக்குது, தென் எப்படி கம்ப்யூட்டரில் அவங்க எப்படி ஆன்சரிங் பண்ணுறாங்க, எப்படி பேட்டர்ன் எல்லாம் இருக்குது, அது தேர்ட் இயரில் தெரிஞ்சிடும். இட் ஷுட் நாட் பி லைக் ட்ரையல் மாதிரியே இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் ப்ராக்டிஸும் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும், போய் அட்டெண்டும் பண்ணணும். போய் அட்டெண்ட் பண்ணால் ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடச்சிடும். நெக்ஸ்ட்டு ஈவன் ஆஃப்டர் தட் ப்ராக்டிஸ் தென் ஃபைனல் இயரில் திருப்பியும் ஒரு சான்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த சான்ஸில் யூ ட்ரை டு கிராக் இட். ஓகே,
And there's nothing like apt time to start, but for GATE actually technical இன்றதுனால you can even start from second year அந்த எது சொல்லுவோம் third semester முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you can start from there that also, because இந்த technical subjects ஓட கொஞ்சம் subjects வந்து third year செமிஸ்டர்லேயே வந்துடும். ஸோ அந்த டைம் ஆல்சோ யூ கேன் ஸ்டார்ட் start preparing for your GATE, MTech. Then MBA I think you can start from earlier stage itself, because அவங்க கேட்கறது எல்லாமே aptitude mathematical questions தான் எல்லாமே. So you can start like your preparation for MBA. Even bank exam is also a good option. Bank exam கூட நல்ல ஆப்ஷன் தான். அதுக்கு நல்ல கோச்சிங் சென்டர் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் லைக் கிராக் த எக்ஸாம்ஸ். வேதிக் மேக்ஸ் தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபார் சால்விங் மேத்ஸ். அவங்க லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் சால்வ் பண்ண சொல்லுவாங்க. லைக் 11 into 12 சொல்லும் போது அதை எப்படி டக்குன்னு சால்வ் பண்ணுறது நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஸோ ஒரு சப்போஸ் இது மல்டிப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரி அடிஷன் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் அது வேதிக் மேத்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த வேதிக் மேக்ஸ் மூலமாக you can solve it within a short duration of time. Okay, and as I said GATE வந்து third fourth semester ஸ்டார்டிங்லேயோ இல்லை third year ஸ்டார்டிங்லேயோ, பட் அந்த ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கும். இன்னைக்கு படிச்சுட்டு தென் ஒரு 2 days படிப்போம், செகண்ட் தேர்ட் டே வந்து விட்டுருவோம், ஃபோர்த் டே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஃபிஃப்த் டே அகெயின் க்ளோஸ், சிக்ஸ்த் டே அகெயின் ஸ்டார்ட், தென் அகெயின் 2 days அப்படியே போகும், தென் செவன்த் டே ஸ்டாப், தென் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஒரு கண்டினியூட்டி இருந்தால் தான் ஒரு டச் இருக்கும், ரெகுலர் டச். பிகாஸ் டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் தொடாமல் போயிட்டீங்கன்னா எல்லா கான்செப்ட்ஸ் மறந்து போயிடும். I think I have answered Sanjay Kumar's question. Then what else next? Can I point someone and ask? All are from the club members. No one is from outside, I guess. Can I point someone? Okay. Sanjay Kumar, do you have any questions? Any like, what is your plan? Can you share something so that it will be an interactive one? What is your planning after your BTech? Okay, I think he has some problem, I guess. Can Dinesh Prabhu share? I think he has a YouTube channel or something. Okay, Dinesh Prabhu, can you speak something? What is your plan? Hi, Na. Hi. Hi, Na. How are you, Na? Hi, yeah, I'm fine. Can you share what you... விஷயம் ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். Okay. ரொம்ப தேங்க்ஸ் நா. எஸ் Okay. கனெக்ட் ஆகி இவ்வளவு விஷயம் கத்துக்கிட்டோம் நீங்க சொன்ன விஷயங்கள்ல. ஓகே. கேக்குதா? நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க ஃபியூச்சர்ல? ஏதாவது ஐடியா ஏதாவது இருக்கா? So that you can share with your college mates. பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் தான் நான் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இப்போதைக்கு அதான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். Okay. And then gate exams கூட வருது. So attempting gate exams through Unimac core and instrumentation related knowledge. Third year. Okay, third year. இந்த வருஷம் third year we had a chance for attending gate la. Yes. So prepare well. Okay. Yeah, na இப்போதைக்கு அதான் போயிட்டு இருக்கு. Okay. And then passive Siemens. Okay. Siemens is a good company. Yeah, yes, na. Having a scholarship and also internship with scheme Siemens also, so பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் தென் பேரலா யூடியூப்லயும் வந்து கனெக்ஷன்ஸ் அந்த கம்யூனிட்டியை பெருசு பண்ணிட்டோம்னா இனிமே நம்ம பிராண்டிங்க்கும் ஒரு ஃபியூச்சர்ல நம்ம ஏதாவது பிளான் ஸ்டார்ட் அப் இல்லாட்டி ஒரு நியூவா ஒரு விஷயம் பண்றோம்னா இட் குட் பி அ பிக்கஸ்ட் மார்க்கெட் அட் த சென்ஸ். ஸோ அது ஒன்று மீன் பண்ணி மட்டுமே தான் ஐ ஃபெட்டட் இன்டு தி யூடியூப். ஸோ
just making a good market and platform for a future product அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். Okay, I have seen your YouTube channel. It was good. You can do it, but I think you can invest more time in your studies. Then after that, also side by side, you can go for YouTube. It was good. Okay, and the planning nalla irukku. You can build up more connections. But I think நீ உன்னோட கரியர் ஒன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் அச்சீவ்ட் தென் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூடியூப் சைடும் சைட் பை சைடு நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா ஒரு உங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும். எஸ், என்கிட்ட ஒரு லைக் ஒரு பேக்கப் இருக்கு, அது வச்சு நான் யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் எனக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. யூடியூப்ல அப் அண்ட் டவுன் வந்துட்டே இருக்கும், உங்களுக்கே தெரியும். அந்த லைக்ஸ் டிஸ்லைக்ஸ் அந்த மாதிரி தெரியும்ல, சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அந்த அளவுக்கு வரணும். ஸோ அதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ ஒரு பேக்கப் ஒரு ஜாபோ ஏதாவது கன்ஃபார்மாக கிடைச்சிருச்சுன்னா தென் யூ கேன் ஓகே நோ ப்ராப்ளம், எனக்கு இது போயிடுச்சுன்னா ஐ வில் லுக் ஃபார் திஸ். அந்த மாதிரி ஜாப் போயினாலும் கூட ஐ கேன் லுக் ஃபார் யூடியூப். அந்த மாதிரி மதன் கௌரி மாதிரி உங்களுக்கே தெரியும்ல. நம்ம ஜாப் தான் நான் இப்போதைக்கு முக்கியமான விஷயமே அதான், பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பத்தி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இனிமே கேட் எக்ஸாம்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணோம்னா கொஞ்சம் கோர்ல ஸ்ட்ராங் ஆயிடலாம். ஸோ கோர் கம்பெனிஸ் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனோட தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போதைக்கு. Going on. Yeah. All the best for your GATE exams now. Yeah, thank you. Same to you. Do well. Yeah. And can I talk with அண்ணா chat boxல ஒரு क्वेश्चन கேக்குறாங்க அண்ணா. Okay. ஹலோ. Okay. Yes Satyapriya. அண்ணா நீங்க கேட் கிளியர் பண்ணீங்களா? Yes, I have cleared gate. நீங்க கிளியர் பண்ணாதான் அந்த ஆல் இந்தியா ரேங்கிங் வரும். பை கோதம். ஓகே, ஐஸ் ஏதாச்சும் queries இருந்தா கேக்கலாம். now we can wind up our section. நான் இனி ஒருத்தரை வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்றேன். So this would be the last I think last person. So இது அதிகமா நீட்டிக்க வேண்டாம். One more person to share his experience. யார் பாயிண்ட் பண்ணா? Rahu Ram, project coordinator. Can you share something about your views, like how you feel working with Wiseman International, and I think you are a Wiseman like team member. So how was your experience and what is your future like ideas? எப்படி இருக்கு அதெல்லாம்? Rahu Ram? Yes, some network issue அண்ணா. Network issue. Okay. Then next Kumaresan. Okay, then Satyapriya, you will talk. What is your like how is your experience with Wiseman? You are a third year, no? Yes now. So how was your experience with Wiseman International, and what about your future plans and how you are going to achieve? Are you doing any preparation? Share with your college mate. Okay, நான் கிளப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே, நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், கத்துக்கிட்டோம், எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் நல்லா. ஒரே நிமிஷம், இந்த இங்கிலீஷ் எப்போதுமே பேச ட்ரை பண்ணுங்க. நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் ஏதோ லாஸ்ட் இந்த மாதிரி செஷன்ல தான் யாரும் சத்யபிரியனோ யாரோ வந்து டாக் கொடுக்கும்போது நிறைய அந்த இங்கிலீஷ் அப்புறம் லோக்கல் லாங்குவேஜ் நம்ம தமிழ் அதெல்லாம் அது வந்து அந்த பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது, இங்கிலீஷ்ல ட்ரெயின் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணும்போது அவங்க இங்கிலீஷ்ல தான் கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க. ஸோ இன் ஃபியூச்சர் நீங்கள் உங்களே ட்ரெயின் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு மிரரை பார்த்துட்டு யூ ஸ்டார்ட் ஸ்பீக்கிங், நான் எப்படி பேசுகிறேன், என்னோட பர்சனாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே, ஸோ இங்கிலீஷ் எப்போதுமே ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சாலே போதும். லைக் பேசிக்காக நமக்கு ஒரு பேசுகிற திறமை இருக்கணும். ஓகே, Satyapriya, you can continue. Yeah, and then I want to be placed in core companies, so I'm trying for that. Hope will be placed. Then I would like also I'm trying to attempt the GATE exams now.
they changed the regulations that third year can also can write the GATE exam. I'm preparing for the GATE now. Okay, then which department you are? E&I now. E&I. Okay. Have you started your preparation or yet to start? Yet to start now. Soon. Yet to start. February is the exam. It's now. Okay. If you are starting, you have to start. It's now. I want to start soon. Never early. Yes. It's now. It's applicable to all. Those are planning for GATE. Okay. Then any other any other ideas which you like to share with your friends? Something Nothing. which you have something which was different for you in this corona days or something, which you have learned something new, which you like to share with your friends, that this I have learned and this website I have referred, something like that. Otherwise, cooking, you have something, might have learned something about from the cooking side also, no? Something you might have learned something new. Driving, I have learned to drive car now, 4-wheeler. Yes. Okay, that's also good. And you might have tried, yeah. And then I have done some online course, Python, like that now. Okay. And related to core, I have studied now. Studied, okay. Yeah, okay, online course. That's good. LinkedIn Learning app, through the LinkedIn Learning app now. Okay. I think Coursera is a good option if you are not able to pay for your course fee. Coursera on the financial aid option, you have to just do some write-up or like story mari, then they will approve your application for a financial aid and you can learn something new. EDX you don't receive a certificate. I specific certificate sollala general solren. EDX you can pursue a course but certificate kadikadhu if you don't pay money. So other than the difference, Coursera financial aid apply panni you get a certificate. Certificate முக்கியம் கிடையாது, ஸ்கில்ஸ் தான் முக்கியம். நானும் நிறைய சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்கேன், எனக்கு ஒரு 5 சர்டிஃபிகேட்ஸா இருக்கு, பட் அது வச்சு எனக்கு ஒரு யூஸும் இல்லை. ஸோ அந்த சர்டிஃபிகேட் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்குமா அப்படின்னு ஒரு கேரண்டி இல்லை. நீங்கள் இன்டர்வியூவில் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க, எந்த அளவுக்கு டெலிவரி பண்ணுறீங்க, அதுதான் முக்கியம். அப்புறம் ரெஸ்யூமே எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருக்கீங்க, எந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்கீங்க, இன்டர்ன்ஷிப் எங்கே பண்ணியிருக்கீங்க, அந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும். ப்ராஜெக்ட் சொல்ல போனாலும் இந்த இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணாலும், இன்டர்ன்ஷிப் ஒரு நல்ல கம்பெனியில் பண்ணணும், அப்போ தான் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கிடைக்கும் உங்கள் ரெஸ்யூமேக்கு. லைக் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது கூட இப்போல்லாம் எல்லாருமே இந்த எம்பெடட் IoT எல்லாருமே பண்ணுறாங்க. இப்போ நான் ஈஸி சைடு சொல்லும்போது நான் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே கம்யூனிகேஷன் சைடு பண்ணேன், கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது மாதிரி நான் சொல்கிறேன், சில பேர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போவாங்க, கடைசியில் அது எங்கேயுமே ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப்பே இல்லாமல் போயிடும். பட் ஒரு கொஞ்சம் பேசிக் ஐடியா இருந்துச்சுன்னா யூ கோ ஃபார் எ டிஃப்ரெண்ட் சைடு ஆல்சோ. பிகாஸ் எல்லாருமே ஒரே மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு இதுக்கு வெயிட்டேஜ் கிடைக்காது. ஸோ அதுதான் நான் சொல்கிறேன், கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும், ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேட் எல்லாம் குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க, அந்த குரூப் உங்கள் ஃபைனல் இயர்லேயே வச்சுக்கோங்க. இப்போ மினி ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் வரும் தேர்ட் இயரில், அது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்க்கும் வருதுன்னு தெரில. அந்த குரூப் ஃபார்ம் பண்ணால் டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ சப்போஸ் இஎன்ஐல பண்ணும்போது லைக் சீமன் ஏதாவது பண்ணுறாங்களா, அந்த கரண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ட்ரெண்ட்ஸ் தகுந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ லிங்க்டின்ல ஷோகேஸ் பண்ணுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே. ஓகே, ப்ளஸ் நமக்கு அவ்வளோ ரிசோர்ஸும் கிடையாது காலேஜஸில். ஸோ ரொம்ப பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ண தேவையில்ல, அட்லீஸ்ட் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். நார்மலாக எல்லாருமே இந்த எம்பெடட் IoT தான் பண்ணுவாங்க, அது இல்லாமல் வேற ஏதோ பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி குட். இப்போ 5G, இப்போ நான் ஈஸி சொல்கிறேன், இப்போ ஈஸி ரிலேட்டடாக சொல்கிறதுனால என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க, பட் எனக்கு அதில் இருக்கிற நாலேஜ் இருக்கிறதுனால தான் அது திருப்பி ஈஸி ரிலேட்டடாக சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்போ 5Gயில் நிறைய ட்ரெண்ட்ஸ் வருது. ஸோ 5Gயில் தகுந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும், நீங்கள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பீங்க அதில். Okay, so by this I think we can end the session. Yes. Okay. Conclude the session. I think everyone is convinced with my delivery of thoughts, and I think we can end. No? Yeah, we can end, Satyapriya, right? We can.
Okay. Yeah. அண்ணா நான் நிறைய விஷயம் சொன்னீங்க. நாங்க கூப்பிட்டதுக்காக இவ்வளவு தூரம் செஷனை நல்லா நடத்தி கொடுத்ததுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா. We will do more talks in future. We will contact you for our club other events now. Sure. And then you can follow us on Instagram at Wise Youth GCT. This video will be available on our YouTube channel. For more updates, visit our website. All are in our comment box. If you have any suggestions on topics in which we want to do talk, you can post it as a comment in our website. We can conclude now. Last but not the least, I have to end this session. No duty is more urgent than thanks to Ashit Sasidharan who made this presence in this meeting. Sincere thanks to you, Anna, for sharing with us your findings and opinions. And also thank you one and all for joining us today. We hope you all found this session as informative and valuable. You all leave now. Thank you all. Thank you so much, Wiseman International, and thank you everyone for attending this session. Hope you have a good career and bright future. All the very best. Thank you. Thank you all. Bye. See you. Bye.